दोस्तों हाजिर एक होर वीडियो रिपोर्ट लैके चैनल रितेश लखी अनप्लग दी। मेरी अज दी इस वीडियो रिपोर्ट विच मैं गल करनी है सिद्धू मूसेवाला कतल केस दे विच कुछ दिन पहला गैंगस्टर सचिन बिश्नोई सचिन थापड़ जिसनों अजरबैजान तो डिपोर्ट करके लिया गया सी। पंजाब पुलिस की रिमांड कुछ दिन पहला उसकी लई जाती है तो पुलिस रिमांड दे विच उस वालों कुछ खुलासे किए जाते हैं। खुलासे होंगे ने कि लॉरेंस बिश्नोई का जिहड़ा बीफ सी सिद्धू मूसेवाला दे नाल यानी कि उन्होंने आपस दे विच रंजिश सी उसकी शुरुआत सी साल 2020 फरवरी के मार्च के महीनों दौरान चंडीगढ़ ते खरड़ हाईवे के उत्ते पैंदे पिंड भागो माजरा विखे कराया गया एक कबड्डी टूरनामेंट जिथों की दस्सिया जाता है एज पर सचिन बिश्नोई इच गल्लां बातां पहलां भी पब्लिक डोमेन दे विच रहीआं ने। इस उत्ते कई बार जिक्र मैं जरूर किया अपनी रिपोर्टां विच, लेकिन वेरवे सही जानकारी कदे देण दा मौका सबब नहीं बनिया। सो उस वक्त जदों कि सचिन थापड़ ते सचिन बिश्नोई दे ये खुलासे जिन्हां उत्ते अगे सवाल खड़े होए ने पुलिस तफ्तीश दे नाल जुड़ी हुई कस्टोडियल इंटैरोगेशन के दौरान कही गई गलबात नूं मीडिया दे विच किवें लीक किया गया, इस मामले की अपने पद्धर उत्ते एक जांच भी बिठाई गई है। सिद्धू मूसेवाला के पिता ते उन्हां दे परिवार ने एतराज भी जाहिर किया है कि इस मामले की इन्वेस्टिगेशन के नाल जुड़े हुए पक्षां नूं मीडिया ते पब्लिक डोमेन दे विच क्यों लिआंदा जा रहा है। सो अज आपां समझण दी कोशिश करांगे कि जिहड़ा भागो माजरे दा साल 2020 का कबड्डी टूरनामेंट सी कि वाकई ये वो समा सी, ये वो पॉइंट सी जिसनों कह सकते हैं कि एक अजिहा टर्निंग पॉइंट या स्टार्टिंग पॉइंट जिथों की लॉरेंस बिश्नोई की दुश्मनी सिद्धू मूसेवाले नाल शुरू हुई, जिस तो बाद कि उसने सिद्धू मूसेवाला नूं मारन दी प्लैनिंग शुरू करती। इस चीज नूं परखना समझना इस वास्ते जरूरी है क्योंकि सचिन बिश्नोई एक अजिहा गैंगस्टर है जिसने पहला भी पुलिस के इस मामले की तफ्तीश नूं शुरुआती स्टेज यानी कि उस वक्त जदों सिद्धू मूसेवाला नूं कतल किया जाता है 29 मई साल 2022 तो 3 दिन बाद 1 या 2 जून नूं सचिन बिश्नोई फोन लगा के कुछ मीडिया हाउसेस दे नाल गलबात करता है जिस विच वो दावे करता है कि सिद्धू मूसेवाला उत्ते जिहड़ियां गोलियां असॉल्ट राइफल दे नाल चलाईयां गईयां वो गोलियां चलाण वालियां लोकां दे विच खुद सचिन थापड़ ते बिश्नोई शामिल सी। सो जांच एजेंसियां नूं गुमराह करन दे मंतव दे नाल मीडिया की वरतों करके सचिन बिश्नोई या सचिन थापड़ पहला भी इस मामले की इन्वेस्टिगेशन नूं डीरेल करन दी कोशिश करता रहा है। खैर उस वक्त क्रिमिनल जो कि अपराधिक वारदातां कर चुके सन उन्हां लई बहुत जरूरी सी कि अपने उन्हां साथियां जिन्हां ने कि इस वारदात नूं अंजाम दिता उन्हां दा बचाव करन। पॉसिबली उस कारण इन्हां ने गलत बयानी की, मीडिया दे विचों खबरां प्रकाशित हुईयां, लेकिन पुलिस नूं कुछ हफ्ते कुछ महीने लग गए जिस तो बाद AGTF ने खुलासा किया कि सचिन बिश्नोई ने जिहड़ा फोन किया सी एक नैशनल चैनल नूं ते उस दे विच जानकारी दित्ती सी वो झूठी जानकारी सी ते उस दे विचों बहुत सी गल्लां बातां नूं सिर्फ इस मकसद दे नाल मीडिया हाउस दे नाल शेयर किया गया ताकि इस मामले की इन्वेस्टिगेशन गुमराह किया जा सके, उसनूं पटकाया जा सके। सही लिखा उत्ते जिस उत्ते उस वक्त तक दिल्ली पुलिस का स्पैशल सैल ते पंजाब दी AGTF ने काम करना शुरू करता सी। हुण अज आपां समझण दी कोशिश करांगे कि उस वक्त जदों कि इस मामले का ट्रायल शुरू हो चुका है, अदालत विच पेशियां हो रही ने, उस वक्त सचिन बिश्नोई अजरबैजान तो डिपोर्ट करके लिया जाता है, पंजाब पुलिस उसनूं रिमांड ते लैंदी है। रिमांड दे विच उस वल्लों जिक्र करता जाता है कि भागो माजरे का जिहड़ा कबड्डी टूरनामेंट ये शुरुआत भी सी ते एक टर्निंग पॉइंट भी सी। इस दे विच कुछ हद तक सच्चाई इस वास्ते है, कुछ हद तक नहीं, काफी हद तक सच्चाई मन्नी जा सकती है भी कि लॉरेंस बिश्नोई ने इस टूरनामेंट तो पहला सिद्धू मूसेवाला नूं खुद फोन करके कहा कि तू इस टूरनामेंट दे विच नहीं जाना। इस तरीके के सुनेहे पहला भी लगते रहे तो इस तो बाद भी शायद एक आधी बार लगे। हुण भागो माजरा एक पिंड है ते काफी एक वड्डा पिंड है, खरड़ दे विच पैण वाला यह पिंड जिथे कि सालाना इस तरीके के आयोजन किए जाते हैं, कबड्डी के आयोजन किए जाते हैं। तो प्री कोविड समय के जदों कि आप समझ सकते हैं कि 2020 के विच कोविड-19 की आमद होंदी है, पैंडमिक का दौर आता है, उस तो कुछ ही हफ्ते पहला ये आयोजन किया गया, बहुत ही वड्डे पद्धर पर आयोजन किया गया तो पिंड का एक समागम सी। लेकिन इस प्रोग्राम या इस टूरनामेंट के विच जिहड़े इनाम वंडे गए खास करके वो ट्रैक्टर 5911 जो कि सिद्धू मूसेवाला नूं दिता गया। हुण गोल्डी बराड़ ने मेरे नाल इंटरव्यू दौरान भी कई बार गल्लां बातां कीतियां ने ते इल्जाम उसने लाए कि जिहड़ा 5911 ट्रैक्टर इस कबड्डी टूरनामेंट दौरान सिद्धू मूसेवाला नूं दिता गया उसका सन्मान किया गया, वो जिहड़ा ट्रैक्टर सी गैंगस्टर दविंदर बंबीहा गैंग नूं ऑपरेट करन वाले गैंगस्टर सुखप्रीत बुड्ढा वल्लों फाइनेंस ते फंड किया गया। इस टूरनामेंट नूं टर्निंग पॉइंट मनना बिल्कुल वाजिब है तो एक सही कोरिलेशन है जे आप इस पूरे के पूरे मामले नूं समझांगे। लेकिन यह भी दस दिए कि इस भागो माजरा कबड्डी टूरनामेंट तो बाद वो जिहड़ा बीफ जिसकी शुरुआत सचिन थापड़ होने की गलबात करता है लॉरेंस बिश्नोई ते सिद्धू मूसेवाला के दरमियान काफी हद तक उस रेड़के नूं रिजॉल्व कर लिया गया सी। सिद्धू मूसेवाला नूं भागो माजरा के इस टूरनामेंट तो दूरी बनाउण लई लॉरेंस बिश्नोई वल्लों चेतावनी दिते जाण दे कारण कई हैगे ने, मल्टीपल हो सकते हैं, लेकिन वड्डा जिहड़ा प्रमुख कारण सी दविंदर बंबीहा गैंग दे नाल जुड़े हुए सुखप्रीत बुड्ढा अते लक्की पटियाल वर्गे क्रिमिनल गैंगस्टर जिन्हां दा थापड़ा इस टूरनामेंट दौरान
ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਾਈਨਾਂਸਿੰਗ ਫੰਡਿੰਗ ਇਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇਨਾਮਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਰਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਕਬੱਡੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਬੱਡੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਟਿਵ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਜਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰੀ ਕੋਵਿਡ ਜਾਂ ਪੈਂਡੇਮਿਕ ਦੇ ਦੌਰ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਸੀ ਕਬੱਡੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀ। ਕਬੱਡੀ ਮੇਜਰ ਲੀਗ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਚਰਚਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੋਂ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ ਐਕਟਿਵਲੀ ਕਬੱਡੀ ਦੀ ਖੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵਰਚਸਵ ਸੀ ਕਬੱਡੀ ਦੀ ਖੇਡ ਉੱਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਰੱਖਣਾ, ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕ ਉਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਆਉਣ। ਇੱਕ ਥਿਊਰੀ ਇਹ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਵੱਡੀ ਥਿਊਰੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਗੈਂਗ ਦੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਐਂਟੀ ਗੈਂਗ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਖੜਿਆ ਹੋਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਉਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਬਥੇਰੇ ਅਜਿਹੇ ਅੰਸਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਗੈਂਗ ਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੂੰ ਇਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਜਾਂ ਇਸ ਕਬੱਡੀ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਥੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨਾ ਤਾਂ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਹੋਇਆ, ਸਤਿਕਾਰ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਉਹ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਅਤੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਚਿਨ ਥਾਪੜ ਜਾਂ ਸਚਿਨ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪਾਰਟਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬੀਫ ਸੀ, ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਸੀ, ਉਹ ਇਸੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜੇ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੂੰ ਇਨਕਾਰ ਕਰਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਕਾਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਵੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਅੰਡਰਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਈਗੋ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕਹੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਇਸ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ ਇਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਦਰੁਸਤ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਸੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਤੇ 3 ਅਜਿਹੇ ਕਿਰਦਾਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਉੱਤੇ ਥੋੜੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਵਾਵਾਂਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਇਸ ਕਬੱਡੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜੋ ਕਿ ਸਰਟਨਲੀ ਇੱਕ ਟਰਨਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀ, ਸਰਟਨਲੀ ਆਪਸੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਬਿਟਵੀਨ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਐਂਡ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉਸ ਬੀਫ ਨੂੰ, ਉਸ ਕੁੜੱਤਣ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਸ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਜਾਂ ਰੰਜਿਸ਼ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੇਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ, ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਿੰਦੇ ਦੀ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੀ ਮੇਨ ਸਟੇਜ ਦੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਤੇ ਤਸਵੀਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਣੀ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਇਸ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਭੀਮ ਵੜੈਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੋਤੀ ਪੰਡੇਰ, ਜੋ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੈਪੋ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਜੋਤੀ ਪੰਡੇਰ ਇਸ ਤਸਵੀਰ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 2 ਹੋਰ ਖਾਸ ਲੋਕ ਜੋ ਕਿ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ। ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ SK ਖਰੋੜ। ਹੁਣ SK ਖਰੋੜ ਉਹ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ, ਉਹ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦਵਿੰਦਰ ਬੰਬੀਹਾ ਤੇ ਹਰਵਿੰਦਰ ਰਿੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਹਰਵਿੰਦਰ ਰਿੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਨੇੜਤਾ ਮੇਨਟੇਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਨੇ SK ਖਰੋੜ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ, ਆਪਾਂ ਉਸ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾਈ। ਸੋ SK ਖਰੋੜ ਇਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਿਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਬੇਲਾਂ ਤੇ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਟੇਜ ਤੋਂ SK ਖਰੋੜ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਸਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ, ਅੰਡਰਵਰਲਡ ਦਾ ਨੋਟੋਰੀਅਸ ਕੈਰੈਕਟਰ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਗੋਪੀ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰੀਆ। ਸੋ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ SK ਖਰੋੜ ਨੂੰ ਵੇਖੋਗੇ, ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਗੋਪੀ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰੀਆ ਨੂੰ ਦੇਖੋਗੇ। ਲੱਕੀ ਪਟਿਆਲ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬੈਕ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਆਯੋਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸੀ। ਤੇ ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਬੁੱਢਾ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਕਿ 5911 ਟਰੈਕਟਰ ਦੀ ਫਾਈਨਾਂਸਿੰਗ ਤੇ ਫੰਡਿੰਗ ਉਸਨੇ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੈਟਵਰਕ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਭਾਗੋ ਮਾਜਰਾ ਦੇ ਇਸ ਕਬੱਡੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦਾ ਇੱਕ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਿਤਾ ਕਹਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿਰਦਾਰ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਮੰਚਾਂ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆਣਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਸੀ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਚਿਨ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਜਾਂ ਸਚਿਨ ਥਾਪੜ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬੀਫ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਜਿਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਉਹ ਰੰਜਿਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਰੰਜਿਸ਼ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰਵਿੰਦਰ ਰਿੰਦੇ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੀ, ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਭਾਗੋ ਮਾਜਰਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦਾ ਚਲੋ ਸੰਦਰਭ ਆਪਾਂ ਨਾ ਵੀ ਜੋੜੀਏ, ਲੇਕਿਨ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਸੀ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਰੌਲਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਈ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਸੋ ਇਸ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ 2 ਲੋਕ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, SK ਖਰੋੜ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਹਵਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤੇ ਗੋਪੀ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰੀਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਗੈਂਗਸਟਰ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੋਸਟ ਪ੍ਰੋਬੇਬਲੀ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਬੇਲ ਪੈਰੋਲ ਜੰਪ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 2 ਬੰਦੇ ਜੋ ਕਿ ਖਾਸਮ ਖਾਸ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਿੰਦੇ ਸੰਧੂ ਦੇ। ਸੋ ਆਈ ਕੈਨ ਹੋਪ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿ ਇਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਹਰਵਿੰਦਰ ਰਿੰਦੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜਲੇ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ ਦਵਿੰਦਰ ਬੰਬੀਹਾ ਗੈਂਗ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੇ ਰਹੇ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ SK ਖਰੋੜ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਅਤੇ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ,
ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾਈ ਸੀ ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸਓਵਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਗੈਂਗ ਤੋਂ ਖੇਮਾ ਬਦਲ ਕੇ ਐਸਕੇ ਖਰੋੜ ਦੂਸਰੇ ਖੇਮੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਗੋਪੀ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰੀਆ ਵੀ ਲਗਭਗ ਇਸੇ ਤਰਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖੁਦ ਆਪਾਂ ਹਰਵਿੰਦਰ ਰਿੰਦੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਸੀ ਜੁਗਲਬੰਦੀ ਸੀ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਗੈਂਗ ਤੇ ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੋਹਾਲੀ ਤੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਉੱਤੇ ਰਾਕਟ ਲਾਂਚਰ ਹਮਲਾ, ਕਈ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਚਾਹੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹਰਵਿੰਦਰ ਰਿੰਦੇ ਨੇ ਕੀਤੀ ਜੋ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਵੱਲੋਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕਰੂਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਹੋਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਈ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਰਿੰਦੇ ਨੇ ਅੰਜਾਮ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦਵਾਇਆ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਆਪਸੀ ਜੁਗਲਬੰਦੀ ਸੀ ਰਿੰਦੇ ਦੀ ਤੇ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਗੈਂਗ ਦੀ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਸੋ ਇਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ, ਕਬੱਡੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਮੰਚ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਉਹ ਲੋਕ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਾਮਨ ਕੜੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਅਤੇ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਰੌਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਕੁਝ ਹੀ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਜਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਚਿਨ ਥਾਪੜ ਜਾਂ ਸਚਿਨ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਾਂਚ ਜਾਂ ਪੜਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਮਿਸਲੀਡ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਠੀਕ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਡੇਟ ਲਾਈਨ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਲਾਈਨ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਛੁਪੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਡੇਟ ਲਾਈਨ ਤੇ ਟਾਈਮ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਝੁਠਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸਾਲ 2020 ਦੇ ਫਰਵਰੀ ਅਤੇ ਮਾਰਚ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਗੋ ਮਾਜਰੇ ਦਾ ਕਬੱਡੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਆਯੋਜਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਚਿਨ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਜਾਂ ਥਾਪੜ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਠੀਕ ਮੰਨੀਏ ਤੇ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਰੰਜਿਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ, ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੌਜੀਕਲੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ, ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਧਾਰ ਅੱਗੇ ਬਣਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਬੀਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਈ ਸਾਲ ਬੀਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੂੰ ਮਈ 2022 ਤੱਕ ਟਾਰਗੇਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਉਸ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹੀਏ ਕਿ ਭਾਗੋ ਮਾਜਰਾ ਦੇ ਇਸ ਮਾਰਚ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋਈ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਿਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਗਲਤ ਹੋਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਵੀ ਕਰਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰਲਾਲ ਬਰਾੜ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਯਾਨੀ ਕਿ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਸਤ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵਿੱਕੀ ਮਿੱਡੂ ਖੇੜਾ ਦਾ ਕਤਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੂੰ ਮਾਰਚ 2020 ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਖੈਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਹੋਰ ਡੀਪ ਰਿਸਰਚ ਤੇ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਖੁਦ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ। ਸਚਿਨ ਥਾਪੜ ਵਰਗੇ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਦਾ ਆਪਣਾ ਟਰੈਕ ਰਿਕਾਰਡ ਕੋਈ ਓਡਾ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਦ ਕੁਆਲਿਟੀ ਆਫ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜੋ ਉਸਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਖਤਾ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਡੇਟ ਲਾਈਨ ਤੇ ਟਾਈਮ ਲਾਈਨਸ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਅਤੇ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੱਤਣ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਕੁਝ ਕਾਮਨ ਫੈਕਟਰਸ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੂੰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸੀ, ਨੌਬਤ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਅਜਿਹੇ ਕਾਮਨ ਪੁਆਇੰਟ, ਕਾਮਨ ਲਿੰਕ ਤੇ ਕਾਮਨ ਫੈਕਟਰ ਸਨ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਵਿੰਦਰ ਰਿੰਦੇ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਸੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹਰਵਿੰਦਰ ਰਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕਰਵਾਈਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਗੈਪ ਸੀ। ਗੁਰਲਾਲ ਬਰਾੜ ਦਾ ਮਰਡਰ ਹੋਣਾ, ਵਿੱਕੀ ਮਿੱਡੂ ਖੇੜਾ ਦਾ ਮਰਡਰ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਅਜ਼ਿਊਮ ਕਰਨਾ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਭਾਗੋ ਮਾਜਰਾ ਦੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਜਾਂ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਿਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੂੰ ਹਿੱਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਵਿਰੋਧੀ ਗੈਂਗ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਸੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਚਿਹਰੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਲਾਲ ਬਰਾੜ, ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮਾਰਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਿੱਕੀ ਮਿੱਡੂ ਖੇੜਾ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਸ ਪੈਮਾਨੇ ਤੋਂ ਆਂਕੀਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੇ ਆਪਣੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਢਣੀ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਮਾਰਚ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 2.25 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲਾਤਾ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਉਸਦੇ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਾਸ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਮਾਰਤੇ ਗਏ, ਉਹ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਗੈਂਗਸ ਵੱਲੋਂ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਗਹਿਰੇ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਗੋ ਮਾਜਰਾ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਕਦੇ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਸੀ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਬਹੁਤ ਸੀ ਐਸੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜੋ ਕਿ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਡੀਪ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਹੋਰ ਗਹਿਰਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਨੇ ਕਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆਪਸੀ ਰੌਲਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਕਿ 29 ਮਈ 2022 ਨੂੰ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦਰਲੇ ਖਾਤੇ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੰਜਿਸ਼ਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਵੇੜਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣਾ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਤੈਅ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸੀਕੁਅਲ ਹੈ ਭਾਗੋ ਮਾਜਰੇ ਦਾ ਫਰਵਰੀ ਮਾਰਚ 2020 ਦਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ, ਉਸੇ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਲਾਲ ਬਰਾੜ ਦਾ ਕਤਲ, ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਜਾ ਕੇ
ਵਿੱਕੀ ਮਿੱਡੂ ਖੇੜਾ ਦਾ ਕਤਲ ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਹੋਰ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਵਾਪਰਨਾ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਉਸਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਥ੍ਰੈਟ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸਵਾਲ ਆਪਾਂ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ ਫਰਵਰੀ ਮਾਰਚ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕੰਟਰੋਲ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੀ ਲਾਈਫ ਖਤਰੇ 'ਚ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੇਰੀ ਜਾਨ ਖਤਰੇ 'ਚ ਹੈ। ਇਹ ਅਗਲੇ 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਾਰਚ 2020 ਦੇ ਭਾਗੋ ਮਾਜਰਾ ਦੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਤੋਂ 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਸਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਗੁਰਲਾਲ ਬਰਾੜ ਦਾ ਕਤਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਮਰਡਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਆਧਾਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਮੌਜੂਦ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦੇ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਤਲ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਤਲ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਸੀ ਉਹ ਗੁਰਲਾਲ ਬਰਾੜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਭਾਗੋ ਮਾਜਰਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬੀਫ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਰੰਜਿਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਰੰਜਿਸ਼ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਫੈਕਟਰ ਤੇ ਕਿਰਦਾਰ ਸਨ ਉਹ ਭਾਗੋ ਮਾਜਰਾ ਦੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਈਟ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੇ ਐਸਕੇ ਖਰੋੜ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ, ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਗੋਪੀ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਦਾ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਹੋਣੀ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਰਵਿੰਦਰ ਰਿੰਦਾ, ਲੱਕੀ ਪਟਿਆਲ ਤੇ ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਬੁੱਢਾ, ਜੋ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਐਟ ਦ ਬੈਕ ਆਫ ਇਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਿਤਾ ਇਹ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਹੈ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਰਿਸਪੈਕਟੇਬਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਾਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਵੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਿਸਫੋਰਚੂਨ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤੇ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡ ਦੀ, ਮਾਂ ਖੇਡ ਕਬੱਡੀ ਦੀ। ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾੜੀ ਤੇ ਕਾਲੀ ਨਜ਼ਰ ਹੈ ਉਹ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਖੇਡ ਤੇ ਪੈ ਗਈ। ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਏ ਵਰਗੇ ਖਿਡਾਰੀ ਜੋ ਕਿ ਖੁਦ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਪਲੇਅਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬਲੜੀ ਸੀਕਵਲ ਵੇਖਿਆ। ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲੰਪੀਆਂ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕਤਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ। ਕਬੱਡੀ ਖੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲਾ ਧਨ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਏ ਜਾਂਦੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਉੱਠੀਆਂ। ਸੋ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਕਾਲੀ ਨਜ਼ਰ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪੈ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਅੰਡਰਵਰਲਡ ਦੀ, ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਏ ਸੀ ਅੰਡਰਵਰਲਡ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੰਡਰਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਐਟ ਦ ਬੈਸਟ ਇਸ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਇਹੀ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਮੈਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੁਣੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵਾਜਬ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਗੋ ਮਾਜਰਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦਿੜਬਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸ਼ਾਇਦ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਾਫੀ ਅਨਕੰਫਰਟੇਬਲ ਵੀ ਲੱਗਦੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੇ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ। ਪੁਲਿਸ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਸਹੀ ਹੈ। ਸੰਜੀਵ ਥਾਪੜ ਜੋ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਭਟਕਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਹੱਤਿਆਕਾਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਕਈ ਕਿਰਦਾਰ CIA ਇੰਚਾਰਜਾਂ ਦੀ ਕਸਟਡੀ ਵਿੱਚੋਂ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬੈਠ ਕੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਸਚਿਨ ਥਾਪੜ ਨੇ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਸਟੋਡੀਅਲ ਇੰਟੈਰੋਗੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕਰਤੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਹੈਲ ਹੈਜ਼ ਨਾਟ ਬ੍ਰੋਕਨ ਲੂਜ਼। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਲੈ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਭਾਗੋ ਮਾਜਰੇ ਦੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ। ਜੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਰਿਲੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਹਾਈਂਡਸਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਡੀਪ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਖਰੇ ਲੈਵਲ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਤੇ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਮੰਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਡੇਟਲਾਈਨ ਤੇ ਟਾਈਮਲਾਈਨ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਗੋ ਮਾਜਰਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅਜਿਹੇ ਟਰਨਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ, ਬਹੁਤ ਅਜਿਹੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਰਹੇ। ਗੁਰਲਾਲ ਬਰਾੜ, ਵਿੱਕੀ ਮਿੱਡੂ ਖੇੜਾ ਦੇ ਮਰਡਰ ਤੇ ਕਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ, ਵੱਡੇ ਕਤਲ, ਵੱਡੇ ਮਰਡਰ ਜੋ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਦਾ ਜੈਨੇਸਿਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਸ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਰਹੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈਗਾ। ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸੇ ਲੋਕ ਕਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਇਸ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਸੋ ਆਈ ਥਾਟ ਫਿਟ ਟੂ ਮੇਕ ਅ ਰਿਪੋਰਟ ਔਨ ਦਿਸ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਜੈਸ਼ਨ, ਕਮੈਂਟ, ਫੀਡਬੈਕ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋਣ ਜ਼ਰੂਰ ਕਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੋ। ਅਗਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲੈ ਕੇ ਛੇਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੁਲਾਕਾਤ।